إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين۔ سورۃ صاد کا یہاں اختتام ہو رہا ہے۔ 88 آیات پر مشتمل یہ سورت تھی۔ سورہ صاد کے آغاز میں اللہ رب العزت نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی ان باتوں کا کہ جس کا تذکرہ اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کرتے تھے اور تعجب کرتے تھے کہ یہ ایک شخص حامی میں اٹھے اور ہمیں ہی سبق پڑھائے، نعوذ باللہ، ان کے طرح طرح کے خیالات اور غلط قسم کے، اور ان کو منہ کی کھانی پڑی، ذلیل و خوار ہوئے۔ اور یہاں اینڈ پر بھی اللہ رب العزت نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ تم جان لو گے، تمہارے سامنے حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، یہ جو تم باتیں کرتے ہو نا، یہ سب کچھ تمہارے سامنے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تم ہمیں غلط کہتے ہو جبکہ تم خود غلط ہو، تم خود باطل پر ہو اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو، اور مسلمانوں کی اور اہل اسلام کی تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اسلام کی تم قدر و قیمت نہیں جانتے، اسلام سے تم واقف اور مشناس نہیں ہو۔ یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہو جائے گا۔ بدر کے میدان میں پھر ہوا اور ان کو شکست فاش ہوئی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو وعید، جو وعدے سنائے ہیں کلام اللہ میں، جو قیامت کے دن ایک کھلی کتاب کی طرح سامنے آ جائے گا سب کچھ، یہ سب کچھ مراد ہے جو ہو چکا ہے، ہوگا، اور سب سے بڑی بات جو قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اپنے کٹہرے میں کھڑے کرنا ہے عدالت میں، اور پھر فیصلہ سنانا ہے، اور ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان آیات کے ساتھ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ نے مشن دیا، جو آپ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے دنیا کے لوگوں کو پیغام حق دینا ہے اور یہ پیغام پہنچانا ہے، اس پیغام پہنچانے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی مزدوری، کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا، تمہارے سامنے میں کوئی مطالبے نہیں رکھتا کہ مجھے کچھ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے لوث اور انبیاء کرام کے بنیادی اصول میں سے ایک وصف ہوتا ہے کہ نبی بے لوث اللہ رب العزت کا نمائندہ بن کر اور اللہ رب العزت کا پیغام رساں بن کر، انبیاء کرام نے اس کی عملی تصویر پیش کی ہے، اور امت کے علماء مبلغین کے لیے، دعات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بنیادی سبق ہے کہ لوگوں سے مانگنا نہیں ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہاں، شریعت نے یہ بھی ہمیں تاکید کی ہے اہل خیر سے کہ اہل علم، اہل اپنا ذکر، اہل علم، ان کا خیال کرنا ہے، ان کی ضروریات اور ان کی دیکھ بھال اور ان کی خدمت، یہ ایک سعادت ہوتی ہے۔ جس طرح مسجد کی خدمت کرنا ایک سعادت اور باعث نجات ہوتی ہے، مسجد کے امام اور خطیب کی خدمت کرنا بھی باعث نجات اور سعادت ہوتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، یہی ہم کہتے ہیں، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، آپ پوچھیں۔ آپ مسجد کا خطیب ایک خطبہ دیتا ہے، کسی بات پہ آپ کو اعتراض ہے، اشکال ہے، آپ پوچھیں، اس کی تحقیق کریں، اور بات آپ کو سامنے کھل کر آ جائے گی۔ اور یہ ذمہ داری ہے خطیب کی، مدرس کی، واعظ کی، وہ ایک ایک بات جہاں سمجھ نہیں آئے سمجھائے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ماتھے پہ بھی شکر نہیں پڑنے چاہیے، کیوں؟ وہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے سامان اکٹھا کر رہا ہے، وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اور تم یہ جو باتیں کہتے ہو کہ میں کبھی پیشی نہیں کرتا، جو اللہ رب العزت نے جتنی ذمہ داری لگائی ہے میں اس پر کاربند ہوں، میں تکلف میں پڑنے والا نہیں ہوں۔ آپ کہہ دیجئے ما اسألکم، نہیں میں مانگتا تجھ سے، علیہ اس پر من اجر، کوئی اجر، اس تبلیغ پر میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا کہ بھائی میں نے آپ کو اتنا واعظ کیا ہے، نصیحت کی ہے، سر کھپایا ہے، مجھے کچھ دو، ایسا نہیں ہے۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں من المتکلمین،
तकल्लुफ करने वालों में से, मैं तकल्लुफ करने वालों में से नहीं हूँ कि अपनी तरफ से कोई बात कह दूँ या अपने आप में तंग हो जाऊँ, नहीं, सीधी सादी बात है, जितनी जिम्मेदारी लगाई गई है मैं वही अदा करने का मजाज हूँ। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकल्लुफ से मना भी फरमाया है। ये कलामुल्लाह यही बात कह रहे हैं, कलामुल्लाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये अल्फाज उन काफिरों पर वाज़ेह किया। और हदीस में भी आता है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकल्लुफ करने से मना किया है। तकल्लुफ करने से, तकल्लुफ क्या है कि अपनी हैसियत से बाहर हो जाना, खाने पीने में तकल्लुफ, पहनने में तकल्लुफ, और इसी तरह मेल जोल में, मुआमलात में तकल्लुफ। और ये तकल्लुफात ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, तकल्लुफात ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। महंगाई का बोझ अपनी जगह पर है, जिसने लोगों को पीस कर रख दी है। इसके साथ साथ हमारी अपनी बेवकूफियां और हमारे अपने तकल्लुफात इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। अब फलां बेटे की सालगिरह आ गई है, अब फलां बेटी की सालगिरह आ गई है, अब चाचे की बेटे की वो क्या कहते हैं जब शादी हो जाती है एनिवर्सरी, साल के बाद जो मनाते हैं, ये शादी का दिन था, ये फलां दिन था, ये फलां दिन था, अब मंगनी है, अब मंगनी के ऊपर इतना इतना खर्च किया जाता है, लाखों करोड़ों रुपए लगाया जाता है, और शादी पे अरबों खरबों का लगाने वाले भी लोग हैं। ऐसी ऐसी जिहादतें हैं और किसी गरीब को देने के लिए तैयार नहीं होते। अगर मस्जिद में ऐलान कर दिया जाएगा कि ये मस्जिद की ये जरूरत है, ये चंदे की लिए, फिर हम कहते हैं नहीं, ये गुंजाइश नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नवाजा है तो फिर बंदे के अंदर हौसला भी होना चाहिए, उतना हौसला भी होना चाहिए। वे ये नहीं कि फिर बता जब दीन की बात है, निकाह पे क्या होता है, जो कंजरा रुपया लुटाना, जब मौलवी की बात, अच्छा मौलवी साहब तुसी 5000 रुपया निकाह का नहीं थे जी, ये तो बहुत ज्यादा पैसे ने। तो ये हमें हमारे अंदर की एहसास नहीं है। यही तो बात है, मैंने अर्ज किया, अहले खैर के साथ उनकी मदद करना, उनकी खिदमत करना, बल्कि उसको मदद क्या, खिदमत क्या है, तोहफा दानिया चीजें देना। तो तोहफे से मोहब्बत बढ़ती है। ये तो आम मुसलमानों के साथ ये अंदाज हो, जे जाए कि मस्जिद का खतीब हो, इमाम हो, मैं ये नहीं कहता सारे मिनों बहन को जमा कराओ, मैं ये बात नहीं कह रहा, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ। लेकिन हम इन मामलात में आकर अपना हाथ का वो बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इन चीजों पर हमें तवज्जो देनी होगी, तकल्लुफात में नहीं पड़ना चाहिए। मेहमान आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब भी तकल्लुफात से मना किया है। मेरी हैसियत पे आपको सब्जी से मेहमान को खाने की है, मैं क्यों गोश्त पकाऊं? वो देखो जी नंग नहीं रहता। अब कितने लोग हैं वो कहते हैं ये 40वां, ये 7वां, ये 10वां, ये परसी। देखो जी हमें पता है इस्लाम में नहीं है, पर क्या करें, रिश्तेदार जीने नहीं देते। अल्लाह के बंदो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रखो। महबूब की महबूब बीवी सैयदा खदीजा आपकी जिंदगी में उनकी वफात हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकल्लुफात पे नहीं आप पड़े। आपको अपनी बीवी से कितना प्यार था, आपने फरमाया जब सारी कायनात मेरी तकजीब कर रही थी, अकेली खदीजा मेरी तस्दीक कर रही। ये वो खातून थी, सैयदा आयशा थी। आपकी बेटियों की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आपकी बेटियों की वफात हुई। आपकी जिंदगी हमारे लिए मॉडल है। वो मईशत हो, वो मुआशरत हो, वो मुआमलात हो, इबादत हो, ज़ुहद तकवा हो, हर लिहाज से मॉडल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए तकल्लुफात में नहीं पड़ना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने बारे में भी फरमा रहे हैं और उम्मत को भी कह रहे हैं, फरमाया मैं तकल्लुफात में पड़ने वाला नहीं हूँ। लोगों को भी कहा, लोगों तुम तकल्लुफात में ना पढ़ो, इन हुआ नहीं है ये कुरान इल्ला मगर ज़िक्रुन नसीहत लिल आलमीन, जहानों के लिए, ये जिन्नों के लिए, इंसानों के लिए, तमाम जहानों के लिए ये नसीहत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके अंदर खैर रखी है। ये कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब मसाइल हल कर दिए हैं, सिखा दी है, समझा दी है। लेकिन हम इसको गौर से पढ़ें, गौर फिक्र करें। और अलबत्ता तुम जरूर जान लोगे दावा अबू उसका हाल बादहीन, कुछ मुद्दत के बाद। आप कुछ मुद्दत के बाद हाल जान लेंगे। ये जो तुम बातें करते हो अहले कुफर से या इस्लाम के मुखालिफों से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब होकर फरमा रहे हैं आज करीब ये सब कुछ तुम जान लोगे। ये बातें आज करते हो ना कि मुसलमानों को कहते हो क़यामत आएगी, कब आएगी, लेकर आओ क़यामत, और कहते हो कि हम हक पर हैं, हम हक पर, तुम हक पर नहीं हो। तो फिर ये बदर के मैदान में या फिर बाद में कई एक वाक़यात, फिर सबसे बड़ी बात क़यामत का दिन जब आएगा, हकीकत सामने आ जाएगी, तुम सब कुछ जान लोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तकल्लुफात से बचने की और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।